السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لیسن 10 کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ لیسن 10 ہے قائد اعظم۔ لیسن 10 کیا ہے؟ قائد اعظم۔ قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح واز بورن پیدا ہوئے اور 25 دسمبر 1876 ان کراچی۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آفٹر بینگ ٹاٹ ایٹ ہوم گھر میں پڑھائے جانے کے بعد ہی واز سینٹ ٹو سندھ مدرسۃ الاسلام، انہیں سندھ مدرسۃ الاسلام بھیج دیا گیا تھا۔ ایٹ دا ایج آف 16 16 سال کی عمر میں ہی پاسڈ ہز میٹریکولیشن ایگزامینیشن فرام مشن ہائی اسکول۔ ایٹ دا ایج آف 16 سال کی عمر میں انہوں نے میٹرک کا امتحان مشن ہائی اسکول سے پاس کیا۔ لیٹر ان بعد میں 1893 1893 میں بعد 1893 میں ہی جوائنٹ وہ شامل ہو گئے لنکنز ان میں شامل ہو گئے ٹو obtain حاصل کرنے کے لیے دا ہائیسٹ ڈگری ان لا، قانون میں اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے لیے وہ لنکنز ان یونیورسٹی میں شامل ہو گئے۔ ونس ایک دفعہ جناح واز فرملی مضبوطی سے اسٹیبلشڈ قدم جما لیے ان دا لیگل پروفیشن قانونی پیشے میں۔ ایک دفعہ جناح نے جب مضبوطی سے قانونی پیشے میں قدم جما لیے ہی فارملی وہ باقاعدہ طور پر انٹر ہو گئے پولیٹکس سیاست میں ان 1905 سن 1905 میں پھر وہ باقاعدہ طور پر سیاست میں انٹر ہو گئے، داخل ہو گئے۔ جناح یقین رکھتے تھے ان ورکنگ فار ہندو مسلم یونٹی، جناح ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے، وہ دونوں کے لیے ہی کام کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ لکڈ آفٹر خیال رکھا دا انٹرسٹ فائدے آف دا مسلمانوں کے فائدے کا ہمیشہ خیال رکھا۔ سون جلد ہی ریئلائزڈ انہیں احساس ہوا دیٹ کہ دا مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ کہ بر صغیر کے مسلمان جو ہیں آر ڈپرائیوڈ انہیں محروم کیا جا رہا ہے آف دیئر رائٹس ان کے حقوق سے۔ سون جلد ہی ریئلائزڈ انہیں احساس ہوا کہ جو بر صغیر کے مسلمان ہیں انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ دا آئیڈیا آف پاکستان کا خیال واز گیون دیا بائی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ان 1930۔ پاکستان کا خیال جو ہے سن 1930 میں علامہ محمد اقبال نے دیا۔ قائد اعظم واز کنونسڈ قائد اعظم اس بات کے قائل ہو گئے تھے دیٹ کہ سیپریٹ ایک الگ مسلم ہوم لینڈ ایک الگ مسلمانوں کا وطن واز دا اونلی وے صرف یہی ایک طریقہ ہے ٹو سیف گارڈ تحفظ دینے کا مسلم انٹرسٹ مسلمانوں کے مفادات کو۔ قائد اعظم کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کے جو مفادات ہیں اس کو تحفظ دینے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ مسلمانوں کا الگ ایک وطن ہو۔ ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت کریشن آف پاکستان کی تخلیق واز اے ڈیزائر ایک خواہش تھی آف ایوری مسلم ہر مسلمان کی خواہش تھی۔ اینڈ جناح ایمرج کھل کر سامنے ایز دا لیڈر رہنما کے طور پر آف دا مسلم نیشن مسلمان قوم کے رہنما کی حیثیت سے کھل کر سامنے آئے۔ آن مارچ 22-23 1940 مسلم لیگ پاسڈ آ ریزولیشن ان لاہور۔ آن 22-23 مارچ سن 1940 کو مسلم لیگ نے منظور کی ریزولیشن ایک قرارداد ان لاہور میں ایک قرارداد منظور کی مسلم لیگ نے ٹو فارم بنانے کے لیے سیپریٹ ایک الگ مسلم اسٹیٹ پاکستان ایک الگ مسلم ریاست پاکستان بنانے کے لیے ایک قرارداد منظور کی گئی۔ قائد اعظم کو سامنا کرنا پڑا اسٹرانگ اپوزیشن سخت مخالفت کا ٹو اچیو حاصل کرنے کے لیے ہز گول اپنے مقصد کو۔ قائد اعظم نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہی لیڈ انہوں نے رہنمائی کی دا پاکستان موومنٹ تحریک پاکستان کی رہنمائی کی ود گریٹ وزڈم بہت دانائی اینڈ انٹیلیجنس اور ذہانت کے ساتھ انہوں نے بڑی دانائی اور ذہانت کے ساتھ تحریک پاکستان کی رہنمائی کی۔ دا کانگریس اینڈ دا کانگریس اور برطانوی اینڈ برٹش گورنمنٹ اور برطانوی حکومت الٹیمیٹلی آخرکار ایگریڈ رضامند ہو گئے۔ کانگریس اور برطانوی حکومت جو تھی الٹیمیٹلی آخرکار
एग्रीड रजामंद हो गए, टू द पार्टीशन तकसीम करने के लिए ऑफ इंडिया, इंडिया को तकसीम करने के लिए राज़ी हो गए। पाकिस्तान दस इस तरह इमर्ज्ड बन गया एज एन इंडिपेंडेंट आज़ाद स्टेट, आज़ाद रियासत ऑन 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान 14 अगस्त सन 1947 को एक आज़ाद रियासत के तौर पर उभरा। या पाकिस्तान 14 अगस्त सन 1947 को एक आज़ाद रियासत बन गया। कायद-ए-आज़म टूक उठाया और हल्फ उठाया एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से ऑन 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त सन 1947 को पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया। ही हैंडल्ड उन्होंने संभाला ऑल द प्रॉब्लम्स, उन्होंने तमाम प्रॉब्लम्स को संभाला ऑफ अ न्यूली क्रिएटेड स्टेट, जो नई बनाई गई स्टेट रियासत थी, विद केयर हिफाजत के साथ, एंड अथॉरिटी और इख्तियार के साथ। उन्होंने जो नई बनाई गई स्टेट थी, यानी कि जो नया बनाया गया पाकिस्तान था, उसे बड़ी एहतियात और इख्तियार के साथ उसके जो तमाम प्रॉब्लम्स थी, मसाइल थे, उन्हें संभाला। कायद-ए-आज़म टुक ग्रेट इंटरेस्ट, कायद-ए-आज़म ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली इन द फॉर्मेशन, तमीर में, एंड प्रोग्रेस और तरक्की में, ऑफ द मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन। उन्होंने मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन की तंजीम और तरक्की में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार किया। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद, ही एडवाइज द स्टूडेंट्स, उन्होंने तलबा को नसीहत की, नाउ आप दैट यू हैव अचीव्ड योर गोल, अब तुम अपनी मंजिल हासिल कर चुके हो। यू हैव अ गवर्नमेंट ऑफ योर ओन, आपकी अपनी हुकूमत है, एंड अ कंट्री, और अपना मुल्क है, विच बिलोंग्स टू यू, जिससे आप वाबस्ता हो, एंड इन विच यू कैन लिव, और जिसमें तुम रह सकते हो, एज फ्री मैन, एक आज़ाद इंसान की हैसियत से जिसमें तुम रह सकते हो। योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, एंड योर अप्रोच, और आपकी सोच, टू द पॉलिटिकल, सियासी, सोशल, समाजी, एंड इकोनॉमिक और मुआशी प्रॉब्लम्स मस्ट आल्सो चेंज। तो आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में क्या कहा कायद-ए-आज़म ने, कि सियासी, समाजी और मुआशी जो मसाइल हैं, और मुआशी मसाइल के सिलसिले में आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारियां और तरीक़ाकार जो है वो आपका मस्ट आल्सो चेंज, वो ज़रूर बदलना चाहिए, कि हमने इन चीज़ों को अपनी सियासी, समाजी और मुआशी जो मसाइल हैं उनको कैसे हल करना है, आपको इसके लिए अपनी सोच बदलनी होगी। द ड्यूटीज़ फ्राइज रिक्वायर्ड ऑफ यू आर, तुमसे जिन ड्यूटीज़ का तुमसे जो रिक्वायर्ड हैं, तुमसे जिन फ्राइज़ का तुमसे आप लोगों से तकाजा किया जाता है, वो ये हैं, टू डिवेल्प अ साउंड सेंस ऑफ डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त का एक अच्छा शऊर, करैक्टर, किरदार, इनिशिएटिव, आगाज़, एंड अ सोशल एकेडमिक बैकग्राउंड, सोशल, समाजी, एकेडमिक, तालीमी बैकग्राउंड, पस मंज़र। कायद-ए-आज़म ने कहा उन्हें, तुमसे जिन फ़राइज़ का, स्टूडेंट से कहा कि तुमसे जिन फ़राइज़ का तकाजा किया जाता है वो ये है कि नज़्म ज़ब्त, किरदार, हिकमत अमली और समाजी, तालीमी पस मंज़र के बारे में वाज़े शऊर पैदा करें, चीज़ों के बारे में वाज़े शऊर पैदा करें। यू मस्ट डिवोट योर सेल्फ, तुम्हें ज़रूर ख़ुद को वक़फ़ करना चाहिए, होल हार्टेडली, पूरे दिल से, टू योर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई पर। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि स्टूडेंट्स को कहा कि वो अपनी पढ़ाई पर पूरे दिल से तवज्जो दें। फॉर दैट इसके लिए, इज़ योर फर्स्ट ऑब्लिगेशन, जो आपका पहला फरीज़ा है, टू योर सेल्फ, अपने लिए, टू योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन के लिए, एंड टू स्टेट, और रियासत के लिए। ये आपका अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और अपनी रियासत के लिए ये आपका पहला फरीज़ा है। द कायद्स मोटो, कायद-ए-आज़म का नारा था, वर्क एंड वर्क, काम और काम। इज़ द
इज़्ज़ाकाल एक पुकार थी, टू वेक अस जो हमें जगाने के लिए, आप जो हमें जगाने के लिए एक पुकार थी। वी मस्ट वर्क हार्ड हमें सख्त मेहनत करनी चाहिए, टू अचीव हासिल करने के लिए, आवर नेशनल गोल्स हमें अपने कौमी मकासद हासिल करने के लिए, हमें अपने नेशनल गोल्स हमें अपने कौमी मकासद हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। ईच वन ऑफ अस हम में से हर एक, शुड ट्राई हम में से हर किसी को शुड ट्राई कोशिश करनी चाहिए, एंड एक्ट अपॉन और अमल करना चाहिए, द गोल्डन प्रिंसिपल सुनहरी असूलों पर, द कायदे आज़म के सुनहरी असूलों पर अमल करना चाहिए। द कायद गेव टू द नेशन जो कायदे आज़म ने कौम को दिए, हम में से हर एक को उन सुनहरी असूलों पर अमल करना चाहिए जो कायदे आज़म ने कौम को दिए। हिज हेल्थ उनकी सेहत, कायदे आज़म की सेहत डिटेरियोरेटेड ख़राब हो गई, बिकॉज ऑफ वर्किंग हार्ड सख्त काम की वजह से, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन कौम की तरक्की के लिए, जो उन्होंने कौम की तरक्की के लिए हार्ड वर्क किया उसकी वजह से आपकी सेहत ख़राब हो गई। ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज हेल्थ वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते थे, एंड केप्ट वर्किंग हार्ड और सख्त मेहनत जारी रखी। वो कायदे आज़म जो थे वो अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे, एंड केप्ट वर्किंग हार्ड और सख्त मेहनत जो थी और मेहनत जारी रखते थे। आफ्टर अ ब्रीफ इलनेस मुख्तसर सी बीमारी के बाद, ही डाइट उन्होंने वफ़ात पाई ऑन 11 सितंबर 1948 11 सितंबर सन 1948 को वो वफ़ात पा गए। ओके स्टूडेंट्स, हमारी ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।